अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾਰੁਲ ਖਲਾਫਾ ਹੋਣ ਦਾ एजाज़ हासिल है। और इस शहर को यह फ़ख्र भी है कि उस पंजाब की सल्तनत का बानी जनाब महाराजा रणजीत सिंह साहब, महाराजा रणजीत सिंह जी, वो गुजरांवाला दे विच पैदा होए। उन्होंने अपना इब्तदाई बचपन, लड़कपन ऐसे शहर दे विच गुजारिया। अज असी उस शहर नूं खोजण दी कोशिश करांगे जिस शहर नूं सिटी ऑफ रैसलर्स भी कहा जाता है, पहलवानों का शहर भी कहा जाता है, तो इस शहर नूं फूड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि गुजरांवाला के खाने, गुजरांवाला के तरह तरह के पकवान ये पूरे पाकिस्तान दे विच ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के जिथे जिथे पंजाबी रहंदे ने उत्थे गुजरांवाला के खाणिਆਂ ਦਾ बहुत ज़्यादा शोहरा है, बहुत ज़्यादा शोहरत है, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो आओ असी उस शहर नूं अज बिल्डिंगां दे राहीं खोजण की कोशिश करने आ। गुजरांवाला नूं बहुत सारे हवालिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ खोजा गया होएगा। अज असी गुजरांवाला नूं गुजरांवाला का इतिहास, गुजरांवाला की तारीख, गुजरांवाला दे विच मौजूद पुरानियां बिल्डिंगां, पुरानी तारीखी इमारतां, उन्हां दे विचों कुछ गिर चुकियां ने, कुछ हले मौजूद ने, उन्हां दे राहीं असी मतलब तलाश करांगे गुजरांवाला की तारीख नूं। असी जिस जगह ते मौजूद हाँ, यह गुजरांवाला का मशहूर मरूफ शेरांवाला बाग है। शेरांवाला बाग गुजरांवाला तारीख के नाल भरिया होया है। साडे पस मंजर दे विच तुसीं देख पा रहे होवोगे महाराजा रणजीत सिंह की बारादरी। यह बारादरी ना सिर्फ महाराजा रणजीत सिंह के दरबारे खास सी, बल्कि उस वक्त के जिहड़े उमरा सन, उस वक्त के जिहड़े गौरमेंट के जिहड़े अमाल सन, गौरमेंट के अहुदेदारान सन, वो इत्थे बैठ के इस गुजरांवाला दे, बल्कि तुसीं कह सकते हो कि इस पंजाब की तारीख का फैसले करते सन, क्योंकि गुजरांवाला पंजाब की सल्तनत का इब्तदाई दारुल खिलाफ है। और यह महाराजा रणजीत सिंह की बारादरी जिहड़ी है, यह गुजरांवाला के शेरांवाला बाग दे विच मौजूद है। शेरांवाला बाग दे विच ना सिर्फ महाराजा रणजीत सिंह की बारादरी है, बल्कि मेरे दाईं तरफ जिहड़ा है सज्जे पासे वो महा सिंह की समाध है, और मेरे पिछे महाराजा रणजीत सिंह की बारादरी के बिल्कुल बैक साइड पर शायद तुसीं देख पा रहे होवोगे वो गुजरांवाला की जामिया मस्जिद शेरांवाला बाग है। मतलब तुसीं कह सकते हो कि यह गुजरांवाला का शेरांवाला बाग तारीख के नाल लबालब है। गुजरांवाला ते शेरांवाला बाग नूं अगर किसी जगह के नाल मुवाजना किया जाए, इहनूं अगर देखा जाए कि इस बाग की रिजेंबलेंस किहड़ी जगह के नाल है, तो असीं कह सकते हैं कि इस जगह की रिजेंबलेंस अमृतसर, चढ़ते पंजाब का एक शहर अमृतसर, वो मौजूद जलियांवाला बाग के नाल है। क्योंकि जलियांवाला बाग और शेरांवाला बाग रकबे के लिहाज नाल तकरीबन इक्को जिहे ने, छोटे छोटे बाग ने है, लेकिन तारीख इन्हां दे विच कुट कुट के भरी हुई है। जिस तरह जलियांवाला बाग दे विच जनरल अडवायर के हवाले के नाल बहुत बड़ा सानहा पेश आया, तो वो हवाले के नाल लोग पंजाबी, लहंदे पंजाब के, चढ़ते पंजाब के सारे पंजाबी जलियांवाला बाग नूं बखूबी जानते हैं। इस तरीके के नाल जिहड़ा शेरांवाला बाग है, इसकी तारीख भी जिहड़ी है वो बड़ी रिच है, बड़ा मजबूत हवाला है गुजरांवाले का शेरांवाला बाग। तो आओ हुण असी बारादरी महाराजा रणजीत सिंह नूं अंदरों भी जाके तफसील दे नाल देखने ते उहदे तर्ज़े तमीर जिहड़ा उहदे उत्ते गल्लां करदे आ। यह जी बारादरी महाराजा रणजीत सिंह का मेन फ्रंटल व्यू। बारादरी असल विच उस बिल्डिंग नूं कहा जाता है जिहदे 12 दरवाजे हुंदे ने। इस बिल्डिंग के तिन्नों पासे तीन दरवाजे, चारों पासे तीन दरवाजे ने। तो अगर इन्होंने सारे दरवाज़ों को जोड़िया जाए, इन्हों की गिनती की जाए, तो यह 12 दरवाजे बनते हैं। यह बाहर वाली साइड पर भी 12 दरवाजे चारों पासियां दे इकट्ठे करके, तो बारादरी के अंदर जोड़ा है, अंदर भी फिर मजीद तीन दरवाजे हर जगह पर खुलते हैं। देखो इंतहाई खूबसूरत। यह हुण जिहड़ा बारादरी का मेन हाल है। बारादरी के मेन हाल दे विच तुसीं दीवारां दे उत्ते कीता गया कशीदाकारी का काम इंतहाई मतलब खूबसूरत तरीके दे नाल नज़र आ रहा है। एक्चुअली यह बारादरी बाबरी मस्जिद के बलवियां के दौरान इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई सी। इहनूं दोबारा रेनोवेट किया गया है।
ਤੇ ਉਸ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੇ 3000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੈਰੂਨੀ ਵਿਊ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੈਰੂਨੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲੀ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਮੀਰਾਤ ਨੇ। ਮੇਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 4 ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਨੂਬ ਮਸ਼ਰਕੀ ਕਮਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਨੂਬ ਮਸ਼ਰਕੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਾਦਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ, ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਕਮਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖੁੱਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਿਲਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੋਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਐਸੇ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਧ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੀ ਐਸੇ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਧ ਮਹਾ ਸਿੰਘ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਗ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਗ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਦਰਖਤ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਰਾਦਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਜਨਾਬ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਧ।
ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫੇਦ ਡੋਮ, ਸਫੇਦ ਮੀਨਾਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਔਰ ਸਮਾਦ ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਝੂਮਰ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਆਈਕੋਨਿਕ ਪਲੇਸ ਕਲਾਕ ਟਾਵਰ ਆਫ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਘੰਟਾ ਘਰ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੰਟਾ ਘਰ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਘੜਿਆਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਘੜਿਆਲ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਘੰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਈਕੋਨਿਕ ਪਲੇਸ, ਆਈਕੋਨਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੌਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਗਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੁੱਟ ਜਨੂਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਟਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਮਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ੱਯਨ ਜਾਲੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲਾਇਕ ਹੋ ਸਕੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤਹਿਰੀਕ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 13% ਸੀ। 29% ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2% ਮਾਤਰਾ ਸੀ, 2% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਬਲਾਈਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚਰਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤਹਿਰੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਵਕਤ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਬਣੀ, ਉਸੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰੋਵਰ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਝੂਲਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮਹਿਰਾਬਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੇਨ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਤਖਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਖਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੂੰਕਿ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਊ, ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਲੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਨਾਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ। ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ GT ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਕ ਦਾਰੁਸਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਕ ਦਾਰੁਸਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੂਰ ਬਾਬਾ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਤਰਜ਼ੇ ਤਾਮੀਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਤਰਜ਼ੇ ਤਾਮੀਰ, ਇਹਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਈਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਝਰੋਕਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੋਟਸ ਦੇ ਫੁੱਲ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਟਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਹਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਕੀਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10, 20-20 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ,
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਕਾਫ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਰੇਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਫਰੰਟ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਮੁਨਹਦਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਢਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਟਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਟਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ੱਯਨ ਜਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੀਚੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਝਰੋਕੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਡ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। लेकिन इस वक्त है इंतहाई ज़्यादा शिकस्त रेख का शिकार है और इंतज़ामिया की तवज्जो की तलबगार है ताकि इस बिल्डिंग दे तवज्जो करके इनू रेनोवेट करके गुजरांवाला के इतिहास नू, गुजरांवाला की तारीख नू बचाया जा सके। चौक दारुसलाम दे विच मौजूद बिल्डिंग जिहदे मत्थे दे उत्ते अनु मैना लिखा है नाम, जो तुसी देख सकते हो। बहुत पुरानी बिल्डिंग होएगी यह भी, कदी बहुत खूबसूरत बिल्डिंग होएगी, लेकिन यह भी बिल्डिंग तकरीबन अद्धी पचद्धी रह गई, बाकी सारी जी ढह गई। यह बिल्डिंग भी उस अनु मैना बिल्डिंग का हिस्सा है। एक्चुअली एक ही बिल्डिंग होनी है पाकिस्तान बनने तो पहला जिहड़ी हुण शिकस्तो रेख का शिकार है। असी इस बिल्डिंगां नूं अपने डॉकूमेंट दे विच प्रिजर्व कर रहे हैं। इहदी एक वड्डी वजह यह भी है कि जिस स्पीड दे नाल, जिस रफ्तार दे नाल बिल्डिंगां गिराईयां जा रही ने, यह गुजरांवाले का इतिहास है। कम अज़ कम अगर बिल्डिंगां मौजूद नहीं रहिंदियां तो तस्वीरां दी राहीं यह बिल्डिंगां कायम रहन। अगर कभी रैफरेंस के तौर पर इन्हां बिल्डिंगां नूं देखना पवे तो इन्हां फिल्मां दे राहीं इन्हां बिल्डिंगां नूं देखा जा सके। यह चौक दारुसलाम सर्कुलर रोड के उपर और चौक दारुसलाम के बिल्कुल नाल अनु मैना बिल्डिंग। गुजरांवाला की तारीख नूं इमारतां दे राहीं खोजन के सिलसिले दे विच उस तारीख का एक होर पड़ाव, एक होर इमारत की शक्ल दे विच तुसीं साडे पस मंजर दे विच देख सकते हो। यह बिल्डिंग 47 तो पहला मुतहिदा हिंदुस्तान दे विच पंजाब कोआपरेटिव बैंक के नाम नाल जानी जाती सी। यह बिल्डिंग 1947 तो पहला इंतहाई ज़्यादा अहमियत की हामिल सी, पर 1947 तो बाद इस बिल्डिंग का हाल तुहाडे सामने है। तुसी देख सकते हो कि इस बिल्डिंग की अद्धा जिहड़ा हिस्सा है उन्होंने गिरा के ते एक मॉडर्न बिल्डिंग, एक अजीम मेडिकल कंपलैक्स के नाम तो बना दिता गया। ताहम हाले तक इस बिल्डिंग का अद्धा हिस्सा आप उस तरह कायम दायम है। आओ असीं तुहानूं इस बिल्डिंग के होर व्यू दिखाने हैं। तुसी देखो यह बिल्डिंग इहदा फ्रंटल एलिवेशन जिहड़ा है वो कितना सोहना है। इस बिल्डिंग के मत्थे के उत्ते इस बिल्डिंग के बनने की तारीख लिखी हुई है जिहड़ी 1930 है, लेकिन अद्धी बिल्डिंग गिराए जाने की वजह तो वो तारीख का 903 नज़र आता है, पर 19 का एका जिहड़ा वो नज़र नहीं आ रहा। यह जो बिल्डिंग बनी सी उदों इंतहाई खूबसूरत होनी है, क्योंकि हाली भी अज भी जिहड़ा हिस्सा इस बिल्डिंग का बचिया होया है तुसी देख सकते हो कि वो फ्रंट के उत्ते बने हुए लकड़ी के झरोके, उत्ते बनया होया खूबसूरत डिज़ाइन, दरम्यान दे विच बनी है 3 विंडोज़ और छत के उत्ते बने हुए खूबसूरत डिज़ाइन इस गल नूं दर्शाते हैं कि यह बिल्डिंग पाकिस्तान बनने तो पहला इंतहाई ज़्यादा अहमियत की हामिल सी। जदों असी पंजाब कोआपरेटिव बैंक की बिल्डिंग तो DHQ गुजरांवाला की तरफ आने सिविल लाइन के इलाके के थोड़ा जिहा अगे आओ तो मनीर चौक आंदा है। मनीर चौक तो थोड़ा जिहा पहले यह जिहड़ा तुहानूं एक बड़ा खूबसूरत जिहा पुराना तारीखी चर्च नज़र आंदा है।
ਇਹ ਚਰਚ ਵੀ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਿਫਟ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਸਬਿਟੇਰੀਅਨ ਚਰਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸਬਿਟੇਰੀਅਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਚਰਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਿਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ।